what is radiation pattern, what is major lobe, what is minor lobe, what are side lobes, what is r, theta and phi, then maximum and min. What is the difference between antenna and array? What are the types of arrays, array and end-fire array? What is analysis in broadside array with two isotropic point sources, equal in magnitude, equal in amplitude and equal in phase? Then draw the radiation pattern of a broadside array, and then end-fire array analysis. Two isotropic point sources equal in amplitude, opposite in phase. Draw the radiation pattern of a end-fire array. What is isotropic radiator? Derivation for isotropic radiator. What is electromagnetic radiation fundamental equation, continuity equation Q into A? What is anechoic chamber? Last classes we have seen very clearly. Now, antenna parameters measurement from today onwards. There are nearly 10 to 11 derivations. We will see step by step. So it helps you a lot when you go for step by step derivations. మీరు మగప్ చేయక్కర్లేదు, కరెక్ట్ గా మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ యాంటెన్నా పారామీటర్స్ 11 యాంటెన్నా పారామీటర్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ or effective area, AE. Its notation is or capture area. Today we will see the topic and the types of apertures also. Second one is radiation intensity. To know radiation intensity, we go for plane angle, radian. Unit is radian. Solid angle, unit is steradian. Then we go for the concept of radiation intensity. Third one, gain. Fourth one, directivity, like it similarly power gain, directive gain, bandwidth, beam width. Last class also I showed the beam, how the beam width between first null is measured, what is half power beam width also. I showed you very clearly in the class. Okay. So now we have the first antenna parameter, effective aperture or effective area, AE or capture area. Is the voice clear? Sir, screen is not visible. Screen is visible? Yes, sir. So once again I am sharing. Okay, now screen is visible? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please mute yourself. ఎవరైతే మ్యూట్ చేయట్లేదో నేను అన్బ్లాక్ చేసేస్తాను, రిమూవింగ్ తీసేస్తాను రూమ్ లోంచి. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను. అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా క్లారిటీగా వెల్విషర్ గా ఇచ్చాను నేను. We will not tolerate such indisciplinary activities in the classroom. Effective area or effective area, AE or capture area. This is the concept today. This is the first antenna parameter. Okay. So now to understand this, I will show you a diagram. So can anyone say what is the topic I am seeing here? Can anyone say what is this? I am showing you the mouse. What is this? Physical aperture. What is the antenna here? Rectangular antenna. Rectangular Antenna. horn antenna. Horn antenna. Rectangular horn antenna. Because right. So aperture means mouth or opening or incident area of opening. Here you can see. So this is a horn antenna. Horn antenna characteristics will be studying in unit 5. 5th unit lo chadudam. Before that, in the last classes I already told, in the measurement, there is a transmitting antenna, there is a receiving antenna. So transmitting antenna and receiving antenna, we will keep a distance of r greater than or equal to 2d square by lambda. D is diameter of the antenna. From the frequency, we will measure the lambda. Lambda is equal to C by F. Okay. So here you can see one opening. This is called mouth. మనకి నోటికి మూత్ ఎలా ఉంటుందో మనం అన్నం
we'll take with the help of the mouth. Similarly here, antenna is also mouth. Incident area of opening antar. Incident area of opening is called aperture. So here, the radio waves will enter into the mouth of the antenna or the opening of the antenna. So ఇక్కడ ఒక మెజర్మెంట్ ఇచ్చాడు A, B. So physical aperture is nothing but A into B. Physical aperture is nothing but physical aperture. AP అంటే physical aperture. A into B. So the waves enter into the mouth of the antenna. So ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రిసీవింగ్ యాంటెనా, ఒక హార్న్ యాంటెనా తీసుకున్నాడు, రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనా, ఇంకా ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా నుంచి వేవ్స్ వస్తాయి. చూడండి, ఇలా ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా నుంచి వేవ్స్ వచ్చి అవి మౌత్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఇన్సిడెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ఓపెనింగ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో మెజర్మెంట్ A ఇంటూ B, ఫిజికల్ అపర్చర్. సో ఏదైతే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా నుంచి ఫీడ్ అక్కడ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా దగ్గర 50 ohms ఇస్తే రిసీవింగ్ యాంటెనా దగ్గర కూడా 50 ohms ఉండాలి, అప్పుడే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరిగినట్టు. ఫీడ్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్. సో ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అక్కడ ఇస్తున్నామో అది వయాది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ రేడియో వేవ్ కింద మారి, రేడియో వేవ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కింద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. ఆ రేడియో వేవ్ అనేది ఫ్రీ స్పేస్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అయ్యి రిసీవింగ్ యాంటెనా చేరుకుంది. ఇక్కడ చూడండి, రిసీవింగ్ యాంటెనా దగ్గర మౌత్ దగ్గరికి వస్తుంది, ఈ వేవ్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. సో what is aperture? Electromagnetic waves enter opening aperture moving towards the feed. Incident area of opening is called aperture. Feed point ద్వారా కరెంట్ వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తాం మనం, ఫీడ్ పాయింట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకొక డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈజ్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? ఈజ్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ అనేది ఇక్కడ ఈ మౌత్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఇది మౌత్ అపర్చర్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మౌత్ తో పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాను. ఈ రేడియో ఇలా ఎంటర్ అయింది, లోపలికి వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ W అని నోట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ W, వాట్ ఈస్ W అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రేడియో ఈజ్ ఎంటరింగ్. దాన్నే అంటారు, ఇక్కడ చదవండి ఎవరైనా, దాన్నే అంటారు పవర్ డెన్సిటీ అంటారు. దాన్ని దేంతో నోటేట్ చేస్తారు? దేంతో? ఓకే, కాబట్టి హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద రేడియో ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆర్ అపర్చర్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఈస్ గివెన్ బై W. ఓకేనా? దానికి రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనా కాబట్టి రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ A ఇంటూ B చూపించాడు. మౌత్ చూడండి షేప్ లో ఉంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ షేప్, A ఇంటూ B అపర్చర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ AP. AP ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ అపర్చర్ అంటారు. సో AB డైమెన్షన్స్ దానికి, రెక్టాంగులర్ కాబట్టి. ఆ రేడియో ఇందులోకి ఎంటర్ అయింది మౌత్ లోకి. సో ఎంత ఎంటర్ అయిందో W తో చూపిస్తారు ఇక్కడ. సో రిసీవ్డ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా నుంచి వచ్చి వేవ్ ఈ రిసీవింగ్ రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనాలోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ P క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. P ఇస్ నథింగ్ బట్ రిసీవ్డ్ పవర్. రిసీవ్డ్ పవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములా ఈస్ పవర్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఫిజికల్ అపర్చర్. Received power formula is power density into physical aperture. That is, power density notation is W into AP. So finally, WAP is nothing but a received power. It is measured in watts. Once again, I am saying received power formula is W into AP watts. Physical aperture. Is it clear for you? Can anyone tell the formula of received power now? Received power of rectangular horn antenna. W into AP watts. What is AP? What is AP? Physical aperture. What is aperture? What is aperture? Instant area of opening. Or other name of that one? Other name? Mouth of the antenna. Mouth of the antenna. Is the screen visible? Right. Is the PPT visible? Yes, sir. Okay. Now, effective aperture or effective area or capture area measure చేస్తాం. ఇందాక అపర్చర్ చూపించాను కదా, మౌత్ చూపించాను కదా, ఇప్పుడు దానికి డెరివేషన్ చేద్దాం. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఉన్నాయి. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్, స్కాటరింగ్ అపర్చర్, స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, ఫిజికల్ అపర్చర్ అండ్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్. సో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా. దాంట్లో స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, ఫిజికల్ అపర్చర్, కలెక్టింగ్ అపర్చర్, ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఫార్ములా. A transmitting antenna transmits electromagnetic waves and receiving antenna receives a fraction of the same. Yes, a transmitting antenna transmits electromagnetic waves and a receiving antenna receives a fraction of the electromagnetic waves. అందరికీ తెలుసు
ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ద్వారా ప్రాపగేట్ అవుతున్న వేవ్స్, రేడియో వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఫ్రీ స్పేస్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అయ్యి రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర చేరుకుంటాయి. కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అన్న ఎఫెక్టివ్ ఎపర్చర్ ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా వన్ అండ్ ద సేమ్. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పవర్ రిసీవ్డ్ బై పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? పవర్ రిసీవ్డ్, దట్ ఈస్ W by pointing vector of instant wave P. So AE is equal to W by P. So effective aperture is notation is AE. Physical aperture is AP. Effective aperture is AE. W by P. Power received by pointing vector of instant wave. So W is equal to P into A. W is equal to P into A. PA. Sir, what is pointing vector? So before that, W is equal to power received in watts by pointing vector. What is pointing vector? మీరు 6th యూనిట్ EMF లో చదువుకున్నారు. పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఆఫ్ వేవ్ అంటే ఏంటి? పవర్ ఫ్లో పర్ స్క్వేర్ మీటర్. సో ఎంత రేడియో వేవ్, హౌ మచ్ రేడియేటెడ్ పవర్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది మౌత్ ఆఫ్ ది యాంటెనా ఆర్ అపర్చర్ ఆఫ్ ది యాంటెనా ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పాయింటింగ్ వెక్టర్. పాయింటింగ్ వెక్టర్ అంటే పవర్ ఫ్లో పర్ స్క్వేర్ మీటర్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్. ఇది నొటేషన్స్. సో ఫైనలీ ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W by P. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఏపీ అంటే ఫిజికల్ అపర్చర్, ఏఈ అంటే ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా. దాన్ని W by P అని పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? రైట్. దీంట్లో W అంటే పవర్ రిసీవ్డ్, P అంటే పాయింటింగ్ వెక్టర్. ఇప్పుడు స్టెప్ 1 అయింది. డెరివేషన్ లో స్టెప్ 1 కి నొటేషన్స్ చెప్పాం. స్టెప్ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఒక రిసీవింగ్ యాంటెన్నా తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఈజ్ ద PPT విజిబుల్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లారిటీ? Yes, sir. వెరీ గుడ్. నౌ Yes, sir. వెరీ గుడ్. నౌ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఒకటి తీసుకోండి. ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ తీసుకుందాం. ఈ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ లో ఎలా తీసుకున్నానంటే స్టెప్ 2 డెరివేషన్ లో స్టెప్ 2 చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక సోర్స్, యాంటెన్నా సోర్స్ ఉంటుంది, లోడ్ ఉంటుంది. సో యాంటెన్నా సోర్స్ అక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే ZA. ZA అంటే ఏంటంటే యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్ అని అర్థం. అలాగే ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇది ZL, లోడ్ అంటే లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ZL, సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ZA. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా నుంచి ఈ వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అయ్యి ఇక్కడ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర చేరుకుంటోంది. ఆ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అంతా ZL. ఎప్పుడు కూడా లోడ్ ఇంపిడెన్స్ తో టర్మినేట్ చేయాలి ZL. ఒకవేళ ప్రాపర్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ తో టర్మినేట్ చేయకపోతే ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. అంటే యాంటెన్నా దగ్గర 50 ohms ఇచ్చామంటే రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర 50 ohms ఉండాలి ఫీడ్ పాయింట్. ఒకవేళ అలా లేకపోతే కనుక ఆల్ ఆఫ్ ద పవర్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే స్కాటర్ అయిపోతుంది సైడ్ లోబ్స్ లోకి. రేడియేటెడ్ పవర్ ఇట్ విల్ నాట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ టు ది మేజర్ లోబ్. ఓకే. సో నౌ ఒక రిసీవింగ్ యాంటెన్నా ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ వేవ్. కాబట్టి ఒక రిసీవింగ్ యాంటెన్నా తీసుకుంటాడు. ఇక్కడ నుంచి వేవ్స్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా నుంచి ఇలా ప్రాపగేట్ అయ్యి ఈ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర చేరుకుంటున్నాయి. సో దట్ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా ఇస్ టర్మినేటెడ్ బై ఏ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ZL. కాబట్టి సోర్స్ దగ్గర ఎప్పుడు ZA యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్, లోడ్ దగ్గర ఇంపిడెన్స్ ZL. Okay. So according to maximum power transfer theorem, can anyone say maximum power transfer theorem? నేర్చుకున్నారు మీరు నెట్వర్క్స్ లో. Can anyone say what is maximum power transfer theorem? Can anyone say what is maximum power transfer theorem? Is the audio clear to me? E square TH by 4RL. Okay. So maximum power should be delivered from the source to the load. Otherwise there will be impedance mismatch. Impedance mismatch జరిగిందంటే మనకి maximum power అనేది డెలివర్ అవ్వదు. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు maximum power transfer theorem, maximum power should be delivered from the source to the load. అంటే from the source అక్కడ యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్ ZA, లోడ్ దగ్గర ZL. రైట్. అలా అవ్వాలి అంటే కనుక ప్రాపర్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ మనం తీసుకోవాలి. లేకపోతే పవర్ అంతా కూడా సైడ్ లోబ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మేజర్ లోబ్ లోకి వెళ్ళదు. మేజర్ లోబ్ లో కనుక వెళ్ళకపోతే, రేడియేటెడ్ పవర్ వెళ్ళకపోతే చాలా ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టెప్ 2 లో ఉన్న డెరివేషన్ చూసుకుందాం. రైట్. యాక్చువల్ గా ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను స్టెప్ 2 లో AE is equal to W by P. What is W? Received power. What is P? Pointing vector. Power flow per square meter. కాబట్టి ఇప్పుడు W కి ఈక్వేషన్ తీసుకురావాలి. ఈ W కి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ మనం ఇస్తేనే అది రేడియేటెడ్ పవర్ కింద మారుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ I అనేది ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర టెర్మినల్ కరెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. I with the terminal current and the received power is. ఓకే. సో అదే కదా రేడియేటెడ్ పవర్ కింద మారుతుంది.
సో W ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు అందరికీ తెలిసిన ఫేమస్ ఈక్వేషన్ నెట్వర్క్స్ లో I² RMS ఇంటూ RL, IRMS, రైట్, RMS కరెంట్ ఇంటూ RL. ఎందుకంటే రేడియేటెడ్ పవర్ లోడ్ దగ్గర చేరుకుంటుంది కాబట్టి RL తో అంటున్నాడు. RL ఇస్ నథింగ్ బట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఓమ్స్. సో వాట్ ఈస్ W ఈక్వేషన్? I² RMS ఇంటూ RL. ఓకే, సో ఏదైతే టెర్మినల్ కరెంట్ ఇస్తున్నామో అది రేడియేటెడ్ పవర్ కింద రిసీవ్డ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి W ఈజ్ ఈక్వల్ టు I² RMS ఇంటూ RL. సో ఇక్కడ W లో I² RMS ఇంటూ RL పెట్టుకోండి బై P. P ఈస్ నథింగ్ బట్ పాయింటింగ్ వెక్టర్. ఇందాక నేను ఈ ఫార్ములా చూపించాను. A ఈజ్ ఈక్వల్ W బై P. నవ్ యూ నో W, నవ్ యూ నో P. P ఈస్ నథింగ్ బట్ పాయింటింగ్ వెక్టర్. ఇప్పుడు స్టెప్ 3 లో IRMS అనే వాల్యూ నోట్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ I² RMS ఇచ్చాం, బట్ RMS కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి దానికి కావాల్సిన ఈక్వేషన్స్ తెచ్చుకోవటానికి అందరూ చెప్పండి A ఈజ్ ఈక్వల్ టు W బై P. ఓకేనా? ఫిజికల్ అపర్చర్ అంటే AP, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే AE. నౌ ఈ IRMS కరెంట్ కి ఈక్వేషన్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి సేమ్ ఇందాక నెట్వర్క్ కన్సిడర్ చేసాము. ఒక సోర్స్ తీసుకున్నాం, యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్, అండ్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ అయితే ZL లోడ్ ఇంపిడెన్స్. దాన్ని థెవెనిన్స్ థీరం ద్వారా, ఇది మీరు నెట్వర్క్స్ లో నేర్చుకున్నారు, వి క్యాలిక్యులేట్ ది IRMS కరెంట్ నౌ. సో ఇక్కడ థెవెనిన్స్ థీరం ద్వారా IRMS వాల్యూ నోట్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే మన ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ గానీ వోల్టేజ్ గానీ ఇస్తాం కాబట్టి ద వోల్టేజ్ V is induced by passing electromagnetic waves and produces current IRMS through terminal load impedance ZL. కాబట్టి IRMS is nothing but ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ ఏదైతే మనం ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇస్తున్నామో బై ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్. ఇది మన అందరికి నెట్వర్క్ లో తెలిసిన ఫేమస్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు W బై P కాబట్టి W I² RMS ఇంటూ RL కాబట్టి RMS కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి IRMS అనే వాల్యూ ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ లో ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ బై ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్. ఈజ్ ద PPT క్లియర్? ఈజ్ ద వాయిస్ ఆడిబుల్? Yes, sir. PPT క్లియర్ గా ఉందమ్మా? వాయిస్ ఆడిబుల్ గా ఉందమ్మా? రైట్. నెట్వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేటప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను. IRMS ఈక్వల్స్ టు ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ V బై ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ZL ప్లస్ ZA. అందరికి తెలుసా ఇది? ZL ప్లస్ ZA. ZA is nothing but source antenna impedance. ZL is nothing but load impedance. ZL is load impedance. ZA is antenna impedance. I కాబట్టి యూనిట్ యాంపియర్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ZA? అమ్మా ZA అంతా అందరికి తెలిసి వాల్యూ నెట్వర్క్స్ లో చూసారు. ZA, what is ZA? What is ZA? RA plus JXA. RA plus JXA. ఇది కనబడుతుందమ్మా అందరికి? Yes, sir. ఓకే. కాంప్లెక్స్ యాంటెన్నా ఇంపెడెన్స్ PPT కనబడుతుందా? నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. Yes, sir. Yes, sir. కనబడుతుంది సార్. వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది? వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది సార్. ఓకే. వాయిస్ ఎవరికైతే క్లారిటీగా లేదో వాళ్ళు మొబైల్స్ నుంచి చూస్తున్నారు, తొందరగా మీ ఇంట్లో ల్యాప్టాప్స్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ పెట్టించుకోండి. ZA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ V, IRMS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ V బై ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్. ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ అంటే V, ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే ZL ప్లస్ ZA. సో ఈ ZL ZA వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి ZA అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్ యాంటెన్నా ఇంపెడెన్స్. ఇందాక చెప్పాను, సోర్స్ ఇంపెడెన్స్ ZA, లోడ్ ఇంపెడెన్స్ ZL. కాబట్టి మాక్సిమం పవర్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు లోడ్ కాబట్టి ZA ఈజ్ ఈక్వల్ టు RA ప్లస్ JXA. ఇది అందరికి తెలిసిన వాల్యూ. సార్ ఇప్పుడు ఇందులో RA అంటే ఏంటి సార్? RA అంటే ఏంటి? RA వాల్యూ కావాలి మాకు. RA అంటే ఏంటంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ లాస్ రెసిస్టెన్స్. RA ఈజ్ ఈక్వల్ టు RR ప్లస్ RL. RA ఈజ్ ఈక్వల్ టు RR ప్లస్ RL. ఇది ఫార్ములా. ఇందులో ఇప్పుడు మీకు కొత్తగా వచ్చింది లాస్ రెసిస్టెన్స్, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. కాబట్టి లాస్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపర్ ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరగలేదో ఈ వేవ్ అనేది సైడ్ లోబ్స్ లో స్ప్లిట్ అయిపోవడం వల్ల రేడియేటెడ్ పవర్ మేజర్ లోబ్ లోకి వెళ్ళదు. సో లాస్ అనేది అలా వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా RR అనే దానికి ఫార్ములా చూద్దాం. రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ డెఫినిషన్ ఇట్ ఈస్, అమ్మ ఎవరైనా చదవండి అమ్మా, డెఫినిషన్ చదవండి. ఇక్కడ గర్ల్స్ read the definition. Radiation resistance. It is defined as the ratio of power reduction
radiated by the antenna to the square of the current of the field point. At the feed point. At the feed point. Yes. It is defined as ratio of power radiated by the antenna to the square of the current at the feed point. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర ఎప్పుడు యాంటెనా ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ మనం ఇన్పుట్స్ కింద ఇస్తాం కాబట్టి అదే మనకు రేడియేటెడ్ పవర్ కింద మారుతుంది. కాబట్టి ఆ పవర్ రేడియేటెడ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ద్వారా మనకి యాంటెనా టెర్మినల్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అదే రిసీవ్డ్ పవర్ కింద రిసీవింగ్ యాంటెనా తీసుకుంటుంది. కాబట్టి రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఏమంటున్నాడు వాడు, ఇట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ as a ratio of power radiated by the antenna to the square of the current at the feed point. ఇన్పుట్ దగ్గర మనం కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ దగ్గర ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాని పవర్ కింద రేడియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. సో పవర్ రేడియేటెడ్ ఫార్ములా ఏంటి, I² into RR. వాట్ ఈస్ RR? వాట్ ఈస్ RR? రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ PR? పవర్ రేడియేటెడ్. సో రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, PR by I². వాట్ ఈస్ రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా, PR by I². ఓకే, వాట్ ఈస్ PR ఫార్ములా, I² into RR. రైట్, నౌ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం, మళ్ళీ డెరివేషన్ కి వచ్చేద్దాం. సో నౌ RA is equal to RR plus RL. RR is nothing but radiation resistance. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూసాం. RL is equal to loss resistance. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V by ZL అంటే ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ ZL? వాట్ ఈస్ ZL? ఇందాక ZA మనం స్ప్లిట్ చేసాం. ZA Load impedance. Load impedance. What is ZA? What is ZA? Impedance aperture. Antenna impedance. ఓకేనా, సోర్స్ దగ్గర. V by ZL plus ZA ఎలా రాస్తారు, కాంప్లెక్స్ రాస్తారు. ZL is nothing but what? ZL is nothing but RL RL. plus JX, sir. What is ZA? RA plus JX. RA plus JXA. ఓకేనా, దానికి మోడ్ తీసుకోండి. దానికి మోడ్ తీసుకోండి. రైట్, ఒక్క నిమిషం చెక్ చేస్తాం. రైట్, మోడ్ తీసుకొని దానికి ఈ మోడ్ తీసుకోండి. బోత్ సైడ్స్ మోడ్ తీసుకోవడం వల్ల మోడ్ V by root of RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square మోడ్ తీసుకున్నాం. దీనికి తీసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఎప్పుడు మీరు నెట్వర్క్స్ లో చదువుకున్నారు, XL అనేది లోడ్ రియాక్టెన్స్, XA అనేది యాంటెనా రియాక్టెన్స్, ఓమ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, లోడ్ రియాక్టెన్స్ XL అంటే, XA అంటే యాంటెనా రియాక్టెన్స్ సోర్స్ దగ్గర, XL అనేది లోడ్ దగ్గర లోడ్ రియాక్టెన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎక్కడితో ఎండ్ చేసాం. బట్ వాట్ ఈస్ W? ఇంతవరకు నోట్ చేసాం. IRMS వాల్యూ కోసమే క్యాలిక్యులేట్ చేసేది అంతా, అవునా కదా? ఏమో గుర్తుందా? A is equal to W by T. W is equal to I² RMS into RL. ఈ IRMS వాల్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది. IRMS వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? రైట్, W is వాట్ ఈస్ IRMS? వచ్చింది మోడ్ V బై ఈ వాల్యూ వచ్చింది. దీన్ని ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను. V² స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి V² by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into RL. ఓకేనమ్మా, IRMS పైన వచ్చిన IRMS వాల్యూ ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను నేను, డెరివేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. W is equal to V² RL by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into ఇక్కడ RL ఉంది, RL ఇది ఫార్ములా. ఒకసారి చూసి ఓకేనా, రైట్. సో W is equal to V² into RL plus RA plus RA whole square plus XL plus XA whole square. ఎవరైనా రిపీట్ చేయండి అమ్మా, ఈ ఫార్ములా రిపీట్ చేయండి గర్ల్స్. W ఫార్ములా రిపీట్ చేయండి. V² RL by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square. What is W formula? What is W? PA What is I² RM. I² RMS into RL. I² RMS into RL. Okay na? Right. Now, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఏఈ? ఏఈ అంటే ఏంటమ్మా, నొటేషన్ చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ఏఈ పైన చెప్పాను. ఏపీ అంటే ఫిజికల్ Effective aperture. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్. దానికి
కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి, ఏంటది? ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి, ఏంటది? effective antenna and capture క్యాప్చర్ ఏరియా, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా, రైట్. అపర్చర్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈజ్ అపర్చర్? ఇందాక డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ చూపించాను. mouth of antenna sir. ఆఫ్ ది యాంటెన్నా, మౌత్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా. ఓకే, ఇందాక ఒక హార్న్ యాంటెన్నా చూపించాను, గుర్తుందో? చూసారా? హార్న్ యాంటెన్నా ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాను. ఓకే, రైట్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై పి. ఇందాక చెప్పాను, డబ్ల్యూ అంటే పవర్ రిసీవ్డ్, బై పి అంటే ఏంటమ్మా? పాయింటింగ్ వెక్టర్. వాట్ ఈస్ పాయింటింగ్ వెక్టర్? ఇందాక చెప్పాను. వాట్ ఈస్ పాయింటింగ్ వెక్టర్? పాయింటింగ్ వెక్టర్ డెఫినేషన్ చెప్పాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో. వాట్ ఈస్ పాయింటింగ్ వెక్టర్? అమ్మా, పాయింటింగ్ వెక్టర్ డెఫినేషన్ చెప్పాను ఇందాక క్లియర్ గా. గర్ల్స్, ఈజ్ ద పీపీటీ క్లియర్, ఆడిబుల్? Yes, sir. పాయింటింగ్ వెక్టర్ అప్పుడే మర్చిపోయారమ్మా, పైన చెప్పాను పవర్ ఫ్లో పర్ స్క్వేర్ మీటర్ చెప్పాను కదా. పవర్ ఫ్లో పాయింటింగ్ వెక్టర్. కాబట్టి ఫైనల్ గా ఏ ఈక్వేషన్ వచ్చిందమ్మా? వి స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఎక్స్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పి ఉంది, ఈ పి డబ్ల్యూ వాల్యూ బై పి. సో వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూ? ఎంత వచ్చింది? వి స్క్వేర్ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఎక్స్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ పి. ఇంటూ పి వేయాలక్కర్లేదా? ఇంటూ పి. ఓకే, ఇక్కడ పి కూడా ఉంది కదా, కాబట్టి ఇంటూ పి. యూనిట్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది, ఈ డబ్ల్యూ న్యూమరేటర్ డబ్ల్యూ యూనిట్ ఏంటి? వాట్ పర్ మీటర్. వాట్స్. పీకి యూనిట్ ఏంటి? వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డబ్ల్యూ కి వాట్స్, పీకి యూనిట్ ఏంటి? పాయింటింగ్ వెక్టర్ యూనిట్స్ ఏంటి? పవర్ ఫ్లో స్క్వేర్ మీటర్. కాబట్టి వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దీంట్లో వాట్ వాట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏం మిగులుతుందమ్మా? ఏం మిగులుతుంది? కాబట్టి యూనిట్ వేసాడు ఇక్కడ. ఏ యూనిట్ వేసాడు ఇక్కడ? ఏం యూనిట్ వేసాడు? ఎఫెక్టివ్ డబ్ల్యూ బై పి. అది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ చూసుకోండి. ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఇస్ నథింగ్ బట్ వి స్క్వేర్ ఆర్ఎల్ బై ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఎక్స్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ పి. ఇది యూనిట్. ఓకేనా? యూనిట్ ఈస్ మీటర్ స్క్వేర్. ఎప్పుడు కూడా యాంటెన్నా మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ జరుగుతాయి కాబట్టి వాటి పవర్ ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ మెజర్ చేయమంటున్నాడు. సో మీటర్ స్క్వేర్ అని అనొచ్చు, ల్యాండా స్క్వేర్ అని, మీటర్ స్క్వేర్ అని అనొచ్చు, ల్యాండా స్క్వేర్ అని అనొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అపర్చర్ కి, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ అపర్చర్, ఒక అపర్చర్ అయింది, సెకండ్ టైప్ కి వెళ్దాం. వెళ్లే ముందర ఇక్కడ మాక్సిమం పవర్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దేంట్లో? ఎఫెక్టివ్ ఏరియాలో మాక్సిమం పవర్ నోట్ చేయాలి. దానికి ఫార్ములా డబ్ల్యూ మ్యాక్స్. డబ్ల్యూ మ్యాక్స్. అమ్మా ఇందాక చెప్పండి అందరూ, ఏఈ ఫార్ములా ఏంటి? ఎవరైనా గర్ల్ రిపీట్ చేయండి. ఏఈ ఫార్ములా W by P. V square V square RL by RL plus RA whole whole square plus XL plus XA whole square into P. ఓకే. యూనిట్ ఏంటి? యూనిట్ ఏంటి? meter square, sir. ఓకే, మీటర్ స్క్వేర్. మీటర్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది? మీటర్ స్క్వేర్ ఎలా వచ్చింది? వాటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీటర్ స్క్వేర్. ఎందుకు? పవర్ కి డబ్ల్యూ కి యూనిట్ ఏంటి? వాట్స్. పాయింటింగ్ వెక్టర్ యూనిట్ ఏంటి? వాట్స్ సార్. పాయింటింగ్ వెక్టర్ కి యూనిట్ ఏంటి? వాట్స్. వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, అది మీటర్ స్క్వేర్ మిగిలింది మనకి. ఓకేనా? వాట్ న్యూమరేటర్ లో వాట్స్, డినామినేటర్ లో వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఫైనల్ గా మీటర్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. సో యాంటెన్నా మెజర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ లో మెజర్ చేస్తారు కాబట్టి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ మెజర్ చేస్తారు కాబట్టి యూనిట్ ఆఫ్ పీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ప్రకారం తీసుకుంటే కనుక విచ్ ఈస్ కన్వీనియంట్. దాన్ని ఇది వాట్స్ తీసుకుంటే వాట్స్ పర్ వేవ్ లెంత్ స్క్వేర్ కింద తీసుకుంటే వాట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి వేవ్ లెంత్ స్క్వేర్ కూడా సో మీటర్ స్క్వేర్ అని అనొచ్చు, లాంబ్డా స్క్వేర్ అని అనొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ తీసుకుంటే. కాబట్టి మీటర్ స్క్వేర్ అని అనొచ్చు, లాంబ్డా స్క్వేర్ అని అనొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ మెజర్ చేస్తే. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకా టైప్ 1 లోనే ఉన్నాం. టైప్ 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏఈ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. దీంట్లో ఇప్పుడు టైప్ 1 లో
మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అందరూ చెప్పండి ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? మౌస్ తో చూపిస్తున్నానమ్మా, ఏంటిది? W max. మాక్సిమం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ ఏరియాలో మాక్సిమం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. W ఇందాక నేను చూపించాను. W అంటే ఏంటి క్లియర్ గా చూపించాను. W ఎక్కడ నోట్ చేస్తాము మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను డయాగ్రామ్ మీకు గుర్తు కోసం. ఇక్కడ చూడండి, W ఇందాక స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో మీకు చూపించాను. ఇది ఒక హార్న్ యాంటీనా తీసుకోండి అమ్మా. ఈ హార్న్ యాంటీనాలో మీకు ఇది ఫిజికల్ అపర్చర్, ఇది మౌత్ ఆర్ ఏరియా ఆర్ ఓపెనింగ్. ఇది ఈ ఓపెనింగ్ లోకి రేడియో వేవ్ ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏబి అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ అపర్చర్ ఏపీ నోట్ చేయాలి అని చెప్పాను నేను మీకు క్లియర్ గా. ఫీడ్ అనేది ఇక్కడ ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటాం, కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ అక్కడ ఇస్తాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అపర్చర్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ఓపెనింగ్. సో ఈ రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెనాలో ఏదైతే రేడియో ఎంటర్ అవుతుందో ఆ పవర్ డెన్సిటీని W అంటారు. ఎంత ఎనర్జీ ఎంటర్ అవుతోంది ఏరియా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్ యాంటెనాలకు ఎంటర్ అవుతుంది, దాన్ని W అంటారు. ఏమంటారమ్మా? W. అదే కదా మనం నోట్ చేసాము. ఓకే, మళ్ళీ పైకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మాక్సిమం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే W క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్. ఇందాక చెప్పానమ్మా, వాట్ ఈజ్ RA? ఇందాక చెప్పాను, వాట్ ఈజ్ RA? అమ్మా, ఈజీ పీపీటీ క్లియర్? RR plus RL. ఈజ్ ద పీపీటీ క్లియర్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. Okay. RA is equal to RR plus RL. What is RR? ఇందాక చెప్పాను. What is RR? Radiation resistance, sir. What is radiation resistance formula? What is radiation resistance formula? ఇందాక చెప్పాను. PR by I square. What is PR? What is PR? Radiated. Power received. Okay, power radiated. Okay, no problem. So RA is equal to RR plus RL. RL అంటే లాస్ రెసిస్టెన్స్, RR అంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. ఇందాక తెలిసిన ఫార్ములా మళ్ళీ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు W max క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ ఏరియాకి ఫార్ములా ఒకటి తెచ్చుకున్నాం. అక్కడ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఫార్ములా ఒకటి వచ్చింది. P square RL by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P అనే వచ్చింది. దానికి మాక్సిమం పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో దానికోసం డెరివేషన్ ఇంకొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము. ఆ డెరివేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ లో భాగంగా RA is equal to RR plus RL అనేది ఓల్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి బాయ్స్, ఎనీ బాయ్స్? సార్ ప్రెజెంటేషన్ రావట్లేదు సార్. మరి చెప్పాలి కదమ్మా, ఎంతసేపటి నుంచి రావట్లేదు అమ్మా? వస్తుంది సార్, కమింగ్ సార్. ఓకే అమ్మా, మళ్ళీ A is equal to V square RL plus RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P. ఓకే, దీని డెరివేషన్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? W max క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇందాక చెప్పాను కదా, W max. ఓకే, సో W max క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కనుక అంటే మాక్సిమం రిసీవ్డ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్. సో RA is equal to RR plus RL. వాట్ ఈస్ RR? ఇందాక చెప్పింది అమ్మాయి. అమ్మా, ఎనీ బాయ్ స్టడీ దిస్? మా బాయ్ చదవండి ఇది. ఎనీ బాయ్ చెప్పారమ్మా, రెస్పాన్స్ కావాలని. ఇక్కడ చదవండి, ఇక్కడ నేను చూపిస్తుంది. పీపీటీ క్లియర్? పీపీటీ కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. చదవండి, ఎవరో ఒకళ్ళు చదవండి ఇది. According to maximum power transfer theorem, maximum power will be transferred from antenna to the antenna టర్మినేటింగ్ లోడ్. ఇందాక Yes, మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అంటే ఏంటి? ఇందాక చెప్పాను. మాక్సిమం పవర్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ దగ్గర యాంటెన్నా ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ZA ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ద లోడ్ రేడియో ప్రాపగేట్ అవ్వాలి. లోడ్ దగ్గర ఉన్న ఇంపిడెన్స్ అంతా ZL. కాబట్టి మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ద్వారా పవర్ ప్రాపర్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే రేడియో వేవ్ కరెక్ట్ గా ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ అంటే
పవర్ అంతా మేజర్ లోబ్ లోకి వెళ్తుంది, అదర్వైజ్ సైడ్ లోబ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇది నెట్వర్క్స్ లో అందరికి తెలిసిన ఫార్ములా. ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ అయినప్పుడే, అంటే లోడ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ అయినప్పుడు మాత్రమే మాక్సిమం పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ట్రాన్స్మిట్ కాదు. ఇది ఆల్రెడీ నెట్వర్క్స్ లో నేర్చుకున్నాం. ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ. కాబట్టి అమ్మా గర్ల్స్, ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? బికాస్ అకార్డింగ్ టు మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ. అప్పుడే పవర్ సోర్స్ నుంచి లోడ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్సీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఎంత అవుతుంది? మీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0 సార్. 0 అవుతుంది. వెరీ గుడ్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి చెప్పండి? మిగిలింది ఏంటి? RL plus RA square. V square RL by RL plus RA square into వాల్యూ 0 అయిపోయింది. ఏం మిగులుతుంది? P మిగులుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ సార్ బాగా చెప్పారు. ఇది క్యాన్సిల్ చేసేసారు, ఈ నొటేషన్ లో ఇది పోయింది. ఇంకా మిగతా వాల్యూస్ ఎలాగా మీరు ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఇంకా రైట్ దెన్ ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. అందరికి ఇందాక చెప్పాను ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎల్. ఓకే, ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఆర్ ప్లస్ ఆర్ఎల్. ఒకవేళ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక 0 అయిపోతే, మనకి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక 0 అయిపోతే ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఆర్, ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఆర్. కాబట్టి అన్ని కూడా రైట్, ఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఆర్, ఆర్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, RL is equal to RA is equal to RR plus RL. When load resistance is equal to 0, RL is equal to RR. అంటే ఏమి లాసెస్ లేకపోతే కనుక RL is equal to RR. ఇప్పుడు RL వాల్యూ RR వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా? రైట్, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది? RA is equal to, ఇప్పుడు ఇది RL అయిపోయింది. ఇక్కడ RA is equal, బికాస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 0 పెట్టాం కాబట్టి ఎంత వచ్చింది? V square RL by RL plus RL whole square. ఎంత వచ్చింది? 2RL sir. So V square RL by 2RL square ఎంత? ఎంత? 4RL square sir. 4RL square. But right, so V square by 4RL square into ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. రైట్, ఈ RL క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొచ్చింది? V square by 4RL వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? V square by 4RL into P కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ into P కూడా ఉంది. బట్ వాట్ ఈజ్ RL? RL is equal to RR, RR is equal to RL. When load resistance is equal to 0. So RL is equal to RR కాబట్టి V square by 4RR. రైట్, ఫార్ములా, ఫైనల్ ఫార్ములా ఏంటి? V square by 4RR into ఏమొస్తుంది? ఇంటూ ఏముంది? మిగిలిపోయింది. సో రైట్, మాక్సిమం పవర్ ఫార్ములా V square by 4RRP. యూనిట్ ఏంటంటే లాంబ్డా స్క్వేర్. మాక్సిమం పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? V square by 4RR into P. కాబట్టి మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ద్వారా ఈ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. సో ఇది సింప్లిఫై చేసాం, ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసాం. V square RL by RL plus RA whole square into P ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ 0 పెట్టుకుని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్ గా వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? V square by 4RR into P. V square by 4RR into P. యూనిట్ ఏంటంటే లాంబ్డా స్క్వేర్. ఇది ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ కి ఫార్ములా, మాక్సిమం పవర్ కి ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ టైప్ అయింది. సో అపర్చర్స్ లో స్కాటరింగ్ అపర్చర్స్ లో ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఫార్ములా అయిపోయింది, ఫిజికల్ అపర్చర్ ఫార్ములా కూడా అయిపోయింది. ఫిజికల్ అపర్చర్ కూడా చూపించాను. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ ఆర్ స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్ అండ్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్. ఇంకెన్ని టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా? చెప్పాను నేను మీకు. టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎఫెక్టివ్ ఏరియాలో? స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, ఫిజికల్ అపర్చర్, కలెక్టింగ్ అపర్చర్. స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, ఫిజికల్ అపర్చర్ అండ్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్. కాబట్టి సెకండ్ టైప్ చూస్తున్నాము. థర్డ్ టైప్ ఈస్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్. స్కాటరింగ్ అపర్చర్ ఇప్పుడు చూద్దాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి పైకి వెళ్తున్నాను, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏఈ ఫార్ములా చదవండి అమ్మా, అందరూ ఏఈ ఫార్ములా చదవండి. ఇది V square RL by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P.
మాక్సిమం పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? మాక్సిమం పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? V square by 4PRR. అక్కడ ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్ ఏమయ్యాయి? ఇందులో ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్ ఏమయ్యాయి? 0 set. మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎందుకు మైనస్ ఎక్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? Maximum power transfer to. థీరం ద్వారా మాక్సిమం పవర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ టు ద లోడ్ ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఉంటేనే సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. అయింది. రైట్. ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఏంటి? సెకండ్ టైప్ ఏంటి? Scattering loss aperture. నొటేషన్ ఏంటి? AS. నొటేషన్ ఓకే. ఇందాక ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎవరైనా ఏఈ ఫార్మ్ లో చెప్పండి, ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై పి. అవునా? ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై పి. ఇక్కడే ఇచ్చాడు స్కాటరింగ్ అపర్చర్ ఫార్ములా. సేమ్ ఇంకా అదే స్టెప్స్, సేమ్ స్టెప్స్, బట్ చిన్న మారుతుంది. ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఆర్ఆర్ బై పి. ఏఈ ఏంటి? ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఆర్ఎల్ బై పి. ఏఎస్ అంటే ఏంటి? ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఆర్ఆర్ బై పి. సరే, ఇక్కడ ఆర్ఆర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు? ఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్. రేడియేషన్ Radiation resistance. రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? PR by I square, sir. అంటే రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇంచుమించు అది పవర్ రేడియేటెడ్ కింద వస్తుంది. కాబట్టి ఒకటే చెప్తున్నాడు, స్కాటరింగ్ అపర్చర్ కి ఈ ఆర్ఆర్ కి రిలేషన్ ఏంటి? మనం కనుక ప్రాపర్ గా ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ చెయ్యకపోతే మాక్సిమం పవర్ అనేది రేడియేటింగ్ లోబ్ మేజర్ లోబ్ లోకి వెళ్లకుండా సైడ్ లోబ్ లో స్ప్లిట్ అవుతుంది. కాబట్టి వేవ్ అనేది స్కాటర్ అయిపోయి సైడ్ లోబ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఏఎస్ కి ఆర్ఆర్ కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు వాడు. ఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి? రేడియేటెడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, కాబట్టి పవర్ రేడియేటెడ్. సో పవర్ రేడియేటెడ్ కనుక ప్రాపర్ గా మేజర్ లోబ్ లోకి వెళ్తే స్కాటరింగ్ లాసెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అందుకనే ఆర్ఆర్ కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏఎస్ ఈక్వల్ స్ప్లిట్ చేయండి. ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఐఆర్ఎంఎస్ కిందగా ఫార్ములా చెప్పాను. ఏంటది? వి స్క్వేర్ బై, ఇది పక్కన పెట్టండి, ఆర్ఆర్ పక్కన పెట్టండి. ఐఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా ఏంటి? పైన చదవండి అమ్మా. ఐఆర్ఎంఎస్ కి ఫార్ములా ఇందాక డెరైవ్ చేశానమ్మా నేను. ఐఆర్ఎంఎస్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేశాను. ఐఆర్ఎంఎస్ ఇందాక డెరైవ్ చేయలేదా? ఇదేంటిది మా గర్ల్స్? Yes, sir. V by R RL plus JXL plus RA plus JXA. ఓకే, సో ఇక్కడ స్కాటరింగ్ అపర్చర్ లో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది? ఐఆర్ఎంఎస్ వి. ఐ స్క్వేర్ అంటే వస్తుంది అమ్మా, ఐఆర్ఎంఎస్ వి బై ఆర్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ ప్లస్ ఎక్సీ హోల్ స్క్వేర్ కదమ్మా. ఇందాక ఐఆర్ఎంఎస్ నోట్ చేసాం కదా, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఇది సెకండ్ ఫార్ములా. ఇది ఎంత? వి స్క్వేర్ బై RL plus RA. RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P. Whole square into P. ఎక్స్ట్రాగా ఏమైంది? RR by P. ఇందాక ఏఈలే ఉంది, ఏఈలే ఉంది. RL. ఆర్ఎల్ ఇక్కడే వచ్చింది. ఆర్ఆర్. అంతే, సేమ్ ఫార్ములా. మళ్ళీ చెప్పండి. RR. ఏఈ ఫార్ములా ఒకటి చెప్పండి. RR, sir. ఒక గర్ల్ ఏఈ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. ఏఈ ఫార్ములా చెప్పండి. ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఆర్ఎల్ బై పి. ఏఎస్ ఫార్ములా? ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఆర్ఆర్ బై పి. ఈ టర్మ్ లో చెప్పండి, ఈ రొటేషన్ లో చెప్పండి. ఇలాగా ఏఈ ఫార్ములా చెప్పండి. ఏఈ ఫార్ములా ఇలా చెప్పండి. చెప్పండి. V square RL పి by స్క్వేర్ ఆర్ఎల్ బై RL plus RS. హోల్ స్క్వేర్ ఆర్ఎల్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఏఎస్ ఫార్ములా చెప్పండి. పి. ఓకేనా? రైట్. ఫైనల్ వన్ ఏంటమ్మా? Loss aperture. ఇది అంతే. సో ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఏమో ఆర్ఎల్ తో, స్కాటరింగ్ అపర్చర్ ఆర్ఆర్ తో, లాస్ అపర్చర్ కూడా ఆర్ఎల్ తోనే. ఓకేనా? ఫార్ములా ఏంటి? లాస్ అపర్చర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ RL. ఎందుకంటే
పవర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు ద లోడ్. కాబట్టి సరిగ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే కనుక పవర్ లాసెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఆర్ఎల్ ప్రకారమే చెప్తాము. ఏఎల్ ఫార్ములా ఏంటి? V square RL by V square RL by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P. ఇప్పుడు ఒకే ఒక గర్ల్ మాట్లాడండి. నేను అడిగిన అసలు చెప్పండి. ఎనీ గర్ల్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఆర్ దేర్? ఎనీ గర్ల్ ఆన్సర్, ఓన్లీ వన్ గర్ల్ ఆన్సర్. 3 టైప్స్. ఒక్కడే మాట్లాడండి. వాట్ ఈజ్ అపర్చర్? Incident area of opening. దానికి ఇంకో పేరేంటి చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇంకో పేరు Mouth of antenna. mouth of antenna. Right. What are the 3 types of apertures? Name them. Loss aperture, capture, effective capture. Effective area. Next. collection of aperture, starting ఓకే. ఫస్ట్ ఏఈ ఫార్ములా చెప్పండి. ఏఈ ఫార్ములా W by P, I square RMS into RL by P, RL by P. స్కాటరింగ్ అపర్చర్ చెప్పండి. I square RMS RR by P. లాస్ అపర్చర్ చెప్పండి. I square RMS RL by RL. ఓకే. రైట్. ఫైనల్లీ రైట్, ఇది కూడా అంతే. మాక్సిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. సేమ్ స్టెప్స్. ఇందాక ఏఈ మాక్సిమం ఎంత వచ్చింది? ఏఈ మాక్సిమం ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఏఈ మాక్సిమం ఎంత వచ్చింది? V square by 4 PR, అదే ఏఎస్ కి అయితే ఎంత వస్తుంది? V square by 4 RRP, ఎందుకు ఆర్ఆర్ తీసుకున్నాడు? ఎందుకు ఆర్ఆర్ తీసుకున్నాడు? క్యాటరింగ్ అపర్చర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్ చెప్పాం మనం, అవునా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్. అదే ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేంతో చెప్పాం? ఆర్ఎల్ తో చెప్పాం. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు కలెక్టింగ్ అపర్చర్ ఫార్ములా అందరికి చూపిస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్? చదవండి గర్ల్, చదవండి. వాట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్? out of power collected by antenna. What These is are the- losses as heat in Heating losses, distance, radiation, distance and antenna loss, resistance and correspondingly 3 apertures or effective scatterings and loss. వాట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ అపర్చర్ నొటేషన్ ఏంటి? కలెక్టింగ్ అపర్చర్ నొటేషన్ ఏంటి? AC is ఫార్ములా. AS plus A1. KE plus AS plus AL. వాట్ ఈస్ ఏఈ? Effective aperture. వాట్ ఈస్ క్యాటరింగ్? వాట్ ఈస్ ఏఎస్? వాట్ ఈస్ ఏఎస్? Scattering aperture. loss aperture. ఏసీ ఫార్ములా ఏంటి? ఏఈ ఫార్ములా ఏంటి? I square RMS RL by P. ఆర్ఎల్. ఏఎస్ ఫార్ములా ఏంటి? Square RMS into RR. వాట్ ఈస్ ఏఎల్? I square RMS into RL. వాట్ ఈస్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ఎస్ ఇంటూ ఆర్ఎల్? ఫార్ములా ఏంటి? ఇందాక డెరైవ్ చేస్తాం కదా. ఈ ఫార్ములా చెప్పండి. ఎంత? V square RL by RL plus RA whole square plus XL plus XL whole square into P. నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఈ వాల్యూ ఏంటి? V square RR by RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? V square RL by RL plus RA whole square plus RL XL plus XA whole square into P. ఈ మూడిట్లో ఇప్పుడు ఏం కామన్ తీయచ్చు? V square. ఏ కామన్ తీయచ్చు? ఏది కామన్ తీయచ్చు? ఏది కామన్ తీయచ్చు? RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square into P. కామన్ ఏం తీసాడు ఇక్కడ? ఈ మూడిటికి కామన్ ఏం తీసాడు? V square by P into RL plus RA whole square plus XL plus XA whole square. ఓకే. వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్? వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్? Collecting aperture. ఓకేనా? ఇది ఫార్ములా. ఫైనల్ గా అపర్చర్ కి డెరివేషన్ చేసాం. సో కలెక్టింగ్ అపర్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్: ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా, స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, లాస్ అపర్చర్. ఓకేనా?
ఫిజికల్ అపర్చర్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా అర్థమైందమ్మా, ఇది ఫైనల్ గా కలెక్టింగ్ అపర్చర్ ఒక ఫార్ములా. కలెక్టింగ్ అపర్చర్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏఈ ప్లస్ ఏఎస్ ప్లస్ ఏఎల్. ఓకే రైట్ డన్. ఇప్పుడు ఇందాక ఇది డయాగ్రామ్ గుర్తుందాం, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేస్తాను సమ్మరీ ఇవాళ. ఇది ఒక రెక్టాంగులర్ హార్న్ యాంటెన్నా అమ్మా, ఇది రిసీవింగ్ హార్న్ యాంటెన్నా కింద తీసుకున్నాము. ఫీడ్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం, ఫీడ్ ఎనర్జీ అది వోల్టేజ్ అవని ఆర్ కరెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఒక మౌత్, మనకి నోట్లో అన్న మూత్ ద్వారా ఎలా తింటామో మౌత్ ద్వారానే రేడియో వేవ్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. దీన్ని ఫిజికల్ అపర్చర్ అంటాం, ఎందుకంటే ఏ ఇంటూ బి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఏపీ అంటారు. రైట్. సో ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా నుంచి వేవ్ ఇలాగ మౌత్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ మౌత్ లోకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని W తో అంటాము. ఆ W అంటే ఏంటంటే పవర్ డెన్సిటీ. సో రిసీవ్డ్ పవర్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే W పవర్ డెన్సిటీ, ఇది పవర్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఏపీ. ఏపీ అంటే ఫిజికల్ అపర్చర్. ఇది నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పింది మీకు. ఇప్పుడు ఇవాళ నేను టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్? ఫిజికల్ అపర్చర్, స్కాటరింగ్ లాస్ అపర్చర్, Collective. ఎఫెక్టివ్ ఏరియా ఆర్ క్యాప్చర్ ఏరియా. సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ డెరివేషన్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎఫెక్టివ్ ఏరియా అంటే ఏంటంటే పవర్ రిసీవ్డ్ బై పాయింటింగ్ వెక్టర్. పాయింటింగ్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? పవర్ ఫ్లో పర్ స్క్వేర్ మీటర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్. ఎంత ఇన్స్టెంట్ వేవ్ ప్రాపిగేట్ అవుతూ ఫ్రీ స్పేస్ ద్వారా ఈ రిసీవింగ్ యాంటెన్నా మౌత్ లోకి ఎంత ఎంటర్ అవుతుంది అనేది పాయింటింగ్ వెక్టర్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో 3 types ఆఫ్ అపర్చర్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే రైట్. టుమారో క్లాస్ లో మనకి రేపు 11 to 12 క్లాస్ ఉంది. నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఒక్కసారి చూడండి. మా ఎవరైనా గర్ల్ ఇది చెప్పండి అమ్మా, కనబడుతుందా? పీపీటీ కనబడుతుందా? టుమారో సెకండ్ పారామీటర్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ సార్. నోటేషన్ ఏంటమ్మా? నోటేషన్ ఏంటి? పైతో నోటేట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎన్ని బాయ్స్ అమ్మా, బాయ్స్ ఉన్నారా? సార్ టుమారో టాపిక్ ఏంటమ్మా? ఇవాళ టాపిక్ ఏంటండి? ఏ టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాను చెప్పండి ఇవాళ. ఇవాళ ఏ టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాము? బాయ్స్ ఒక్క బాయ్ కూడా లేడా సిడిఎఫ్ లో? ఏమా? యాంటెన్నా అపర్చర్. యాంటెన్నా అపర్చర్. అపర్చర్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా, మౌత్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా. ఓకే. ఏ టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఏమని చెప్పాను ఇవాళ? టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ చెప్పాను. ఏ అపర్చర్స్ చెప్పాను? ఒక యాంటెన్నా ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాను ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో. ఏంటది? ఏ యాంటెన్నా అది? హార్న్ యాంటెన్నా సార్. వెరీ గుడ్, హార్న్ యాంటెన్నా. అపర్చర్స్ ఏంటేంటి? టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఏంటేంటి? 3 types సార్. ఏంటి? ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్ సార్, స్కాటరింగ్ అపర్చర్, స్కాటరింగ్ అపర్చర్, లాస్ అపర్చర్, ఫిజికల్ అపర్చర్. ఫిజికల్ అపర్చర్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ టుమారో పారామీటర్, సెకండ్ పారామీటర్. సో కలెక్టింగ్ అపర్చర్ ఫైనలీ is combination of what? Collecting aperture is finally combination of what? AE plus AE plus AS plus AL. వెరీ గుడ్. సెకండ్ పారామీటర్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏంటది? బాయ్ చదవండి, ఒక బాయ్ చదవాలి నాకు ఇది. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ సార్. నొటేషన్ ఏంటి? యూఆర్ పై. కాబట్టి ఇది తెలియడానికి మళ్ళీ మ్యాథ్స్ లోకి వెళ్ళాలి. మ్యాథమెటిక్స్, యాంటెనాస్ కి మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా కూడా ఏం చెప్తాడు అంటే రేపు చెప్తాను అమ్మా, ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్తున్నాను.
రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్. ఓకే చెప్తున్నా, రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ మీకు క్లియర్ గా. సో సాలిడ్ యాంగిల్ అని వాడుతున్నాడు కాబట్టి పవర్ పర్ యూనిట్ సాలిడ్ యాంగిల్ ఎలా వచ్చింది అనేది రేపు చూపిస్తాను మీకు ఇదంతా. సాలిడ్ యాంగిల్ అంటున్నాడు కాబట్టి ముందుగా మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు అందరూ ఉంటారు. ప్లేన్ యాంగిల్ విన్నారా బాయ్స్? ప్లేన్ యాంగిల్ విన్నారా? మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ లో ప్లేన్ యాంగిల్ ఉన్నారా? 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లేన్ రేడియన్ యూనిట్. గోపాల్ సార్ విన్నారా? విన్నాం సార్. ఏంటి అసలు మ్యాథమెటిక్స్ లో యూనిట్స్, ఫిజిక్స్ లో ఈ మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ లో. ఎప్పుడు సాలిడ్ యాంగిల్ స్టెరేడియన్ విన్నారా? స్టెరేడియన్ అని యూనిట్ విన్నారా లేదా? స్టెరేడియన్ యూనిట్ వినకుండా చదివేస్తామా ఇంటర్మీడియట్ అంతా మనం? ఇంటర్మీడియట్ చదివేస్తామా? సో 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫిజిక్స్ లో కూడా ఫస్ట్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ. సాలిడ్ యాంగిల్ కి స్టెరేడియన్ యూనిట్, ప్లేన్ యాంగిల్ కి రేడియన్ యూనిట్. అసలు రేడియన్ అంటే ఏంటి, ప్లేన్ యాంగిల్ అంటే క్లియర్ గా చెప్తాను సర్కిల్ ఎగ్జాంపుల్ తో. అలాగే స్పియర్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని స్టెరేడియన్ చెప్తాను రేపు. దానికి సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, అసలు దీనికి యాంటెనాస్ ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఎలా మెజర్ చేస్తారు, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ యూనిట్ ఏంటి, ఇవన్నీ రేపు క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకేనా? ఆ తర్వాత డెరివేషన్ చేస్తాను. ఏ డెరివేషన్ చేస్తాను రేపు? డెరివేషన్ చేస్తాను, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ డెరివేషన్ చేస్తాను. టోటల్ పవర్ రేడియేటెడ్. ఎస్, టోటల్ పవర్ రేడియేషన్ చేస్తాను. అది కాకుండా బాయ్స్ చెప్పాలి, నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ కి యాంటెనాకి రిలేషన్ ఏంటి? నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ లో ఫస్ట్ రెడ్యూస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా విన్నారా? అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ లో నీడ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్? టు రెడ్యూస్, ఫస్ట్ వన్ టు రెడ్యూస్ ది హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా. ఎంతమంది విన్నారు? మా ఆడియో క్లియర్ గానే ఉందా? రెడ్యూస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా విన్నారా? నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ లో విన్నారా వెళ్ళలేదా? టుమారో రేపు రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ గురించి చెప్తాను. హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా అంటే ఏంటి చెప్తాను. హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెనా నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ ఎందుకంత ఇంపార్టెన్స్, ఏం చేస్తాము, అసలు హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఎక్కువ ఉండాలా, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొద్ది హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఎలా ఉండాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గే కొద్ది హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఎలా ఉండాలి. సో రేపు రెండు చెప్తాను. రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ, దాంట్లో ప్లేన్ యాంగిల్ రేడియన్, సాలిడ్ యాంగిల్ స్టెరేడియన్ అండ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ. అది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2 లో నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్ లో హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించే కొద్ది హైట్ ఆఫ్ ద యాంటెనా ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. ఓకేనా? టుమారో క్లాస్ 11 to 12. ఓకే అమ్మా, యూ కెన్ లీవ్ దట్. రికార్డింగ్ చేసిన వాళ్ళందరూ నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా? ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, sir.